प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करते हुए गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। अज एक बारी फिर बुधवार है और आप सब दे शुभ दर्शन करन दा कांशी टीवी राहीं मौका प्राप्त हो रहा है। मई के महीने दे अप्रैल के एंड विच अपने दास ने बेनती की सी कि पूरे यूके विच चोणां हो रही हैं और ये चोणां भी साडे ते सतगुरु की कृपा है जो इस देश के विच प्रॉपर डेमोक्रेसी है, वोट का हक है। और जिस तरह महाराज जी ने फरमाया, ऐसा चाहूँ राज मैं जे मिले सबन को अन्न छोट बड़ सम रहे रविदास रहे प्रसन्न, कि सारे छोटे वड्डे इक्वैलिटी होनी चाहिए है और गुरु दीयां खुशियां तद प्राप्त होंदियां हन। जिस इलाके दे विच कांशी टीवी का स्टूडियो है उस इलाके नूं सैंडवल कहंदे हन और इहदे विच 6 छोटे छोटियां पहलां बरो होंदियां सन, कौंसलां होंदियां सन, जिस दे विच समैदिक सी, वैस्ट ब्रोमिच सी, वैनसबरी सी, क्रैडली हीथ, ओल्ड हिल वगैरह और ओल्डबरी, इस तरह 6 सन। 6 नूं मिला के ते 1970 के बाद ये एक कौंसल बनी सी जिन्हों फिर सैंडवल कहते हैं। हुण शुक्र है सैंडवल का नाम कईयां नूं पता लगा, नहीं तो लोग पुछते होंदे सैंडवल है कित्थे, तो फिर दसना पैंदा जी जिथे वैस्ट ब्रोमिच एल्बियन दी टीम है, ग्राउंड है, वो है। सो साध संगत सतगुरु की कृपा द्वारा इस देश के विच असी उस समय देखे ने जदों जदों फुटबॉल का मैच होंदा सी ते असी घरों नहीं सी निकलते होंदे, क्योंकि वो वड्डे बूटां वाले ट्रेडी बोई उदों कहिंदे सी, वो राह जांदे नूं टीचर ते करदे सी, 2-4 लगा भी दिता करते सन, ते वो असी उस दिन भी वेखे ने। और असी वो सोचते होंदे सी कि कदों वो दिन आउणगे जदों सानू भी इत्थे बराबरता मिलेगी, इक्वैलिटी मिलेगी। और हौली हौली आप जी दे सहयोग दे नाल, पेरेंट्स के सहयोग दे नाल, जितने भी साडियां संस्थावां ने, गुरु घर ने, धार्मिक स्थान ने, मंदिर ने, मस्जिदां ने, उन्होंने उस विच बहुत ही पार्ट प्ले किया है। असी वो भी समा वेख्या सी कि जदों गुरु घर वास्ते प्लैनिंग परमिशन भी लैनी बड़ी औखी हुंदी सी और वही कारण सी, एक तो चर्च जिहड़े ने उत्थे प्लैनिंग नहीं सी लैनी पैंदी और दूसरा ये हुंदा सी कि वो सस्ते भी मिल जाते सन, ते वही असां ने मंदिर भी बनाए, मस्जिदां भी, गुरु घर भी, चर्चां दे विच ही पहलां लैके बिल्डिंगां बनाए गए। पर मेन समस्या साडी ये सी कि उदों प्लैनिंग नहीं सी मिलती और हौली हौली साडे बच्चे पढ़े, उन्होंने इस दे विच अपना पूरा हक लैन की कोशिश की और ये विच शक नहीं है, क्योंकि दास सैंडवल कौंसल की जो रिक्रूटमेंट हुंदी सी, इंटरव्यूइंग पैनल जिन्हों कहते हैं, उहदे ते भी बड़े साल सेवा की है और वह एको ही तरीका सी कि इक्वैलिटी होवे, हर एक नूं इक्को जिहा मौका मिले। वही कारण सी कि उत्थे सेवा ही करते स, नौकरी तो साडी नहीं सी। और वो इन्ने साल दी जो काम किया उसका अज नतीजा उस देख रहे हैं कि पार्टी कोई भी होवे उस दे विच साडे एशियन बच्चे जिहड़े ने अगे वध चढ़ के आ रहे हैं। और इत्थों तक भी मैं तो हमेशा टीवी राहीं यही बेनती करना हुन्ना कि जिथे भी साडा अपना इंडियन भैन भरा किते है, उहदी हर किसी पार्टी च होवे उहदी दब के सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं करना चाहिए साडी जिवें आदत बनी है कि उत्ते चढ़दा होए, जिवें किते ना मैं कहानी सुनाया करना कि नमैश लगी सी, जिहड़े हुंदे ने कछुए जे, इन्हां दी नमैश लगी सी ते सारे ने हर मुल्क दे आए सन, वो इंडिया दे भी आए सन
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੇਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਗੈਸਟ ਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਗੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨ TV ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਚ। ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਵਗੈਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਪਾਸ਼ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਂਡਵਿਲ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਜੌਬ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਈਵਨ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜੌਬ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ UK ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਨੰਬਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਚੈਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਪਾਵਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 72 ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਚ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 24 ਆਵਰ TV 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਏ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵੈਲ 'ਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਬੋਰੋਜ਼, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ ਸੈਂਡਵੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਸੈਂਡਵੈਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਬ ਸੀਗੇ ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ, ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮੈਦਿਕ ਜੀ 2-3 ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਖਾ ਟਿਪਟਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਰੇਟ ਆ 50% ਫਾਸਟਰ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 50%। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਵਰਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟੀਮ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਡਵੈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਏ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੋਗੇ? ਉਪਾਸਕ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਖੁਦ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਸਕ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਕ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जैसे कंपेन करते हैं। कंपेन ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਫॉर ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਰਡ ਕਿੰਗੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਨ ਡੇਵਿਸ, ਜੋ ਐਡਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲ ਥਾਮਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਰਿੰਕ ਬੈਠੇ ਪੱਬ 'ਚ ਬੈਠੇ 2-4 ਜਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲੈਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸੈਂਡਵੈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਟਰ ਪਿਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸੈਂਡਵੈਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਂਡਵੈਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਲਦੀ ਸੈਂਡਵੈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ NHS ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PCT ਦੇ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੈਦਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਟਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚਪਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ 'ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਕੀ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕੀ ਲੀਫਲੇਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਅਜੇ 20 ਕੁ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੈਂਡਵਿਚ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ UK 'ਚ 2 ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਬ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, 2 ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 30-32% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਵਨਸ਼ਾਇਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਪਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ, ਬੇਟੇ ਦੋ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਪਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਾਹੁਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰੱਗ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਰੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੌਨ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਜੇਮੀਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਉਪਾਸਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਫਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਥ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਂਡਵੈਲ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਏ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ, ਡਰੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਲ 'ਚ 1-2 ਹੋਣ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਉਂਸਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਜਰਬਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੈਂਡਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਜਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ,
ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਓਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਓਕ ਰੋਡ ਦਾ, ਓਕ ਰੋਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕ ਰੋਡ ਦੇ 3 ਘਰ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਟਰਸ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਕੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪਾਈਪ 15-20 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਓ ਸਕਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਖਾਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈਜ਼ਰਡ ਬਣਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਰਲੋ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੈਕਲੌਗ ਕਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਂਡਵੈਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੁਣੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਹਰੀ ਨੇ, ਸੋਹਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ TV ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਭ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਂਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਲਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਆਏ, ਕੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡਵੈਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲਓ। ਕਰੋਨਾ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।